हरवंश शौकी अज प्रोग्राम लैके हाजिर होया। रलमणियां मिलवियां गल्लां समस्यावां कुछ क गल्लां करांगे समाज प्रति, कुछ क गल्लां धर्म प्रति, कुछ क गल्लां तुहाडे तक पहुँचाउण वास्ते साथियों नाल मिल के कोशिश करांगे एक घंटे दे विच आप जी तक सोहना जिहा सुनेहा पहुँचा सकीए। मेरे नाल अज इत्थे बैठे ने स्टूडियो दे विच मेरे सज्जे हत्थ हंसराज जी बंगा, जगदेव जी दूसरे नाल बैठे ने बलवीर कलेर जी, जगदेव जी जगदेव बंगा जी बलवीर जी आप जी नूं जी आयां नूं जय गुरुदेव। धन गुरुदेव जी। गुरु दे प्यारिओ, दुनिया अज देखिए तो एक छोटा जिहा बेड़ा बन के रह गई, पर साइंस ने इन्नी तरक्की की है कि इस बेड़े दे विच बैठी जिन्नी भी तकरीबन 7 बिलियन लोग जिहड़े ने वो इदां लगदे ने कि एक परिवार है। हर एक दे कोल टैलीफोन आ, सोशल मीडिया दुनिया दे विच छाया पिया। असीं अज इत्थे गल करदे हां, सैकंडां दे विच दुनिया दे हर कोने दे विच पहुँच जांदी है। सानू भी आ मुबारक समा प्राप्त होया कि असी भी इत्थे बैठ के अपने रहबरां दियां, अपने समाज दियां, अपनी कौम दियां, अपने धर्म दियां अते जो साडे समाज विच कोई ऊणताइयां ने जां सानू कोई प्रॉब्लम समस्यावां आउंदियां ने उन्हां नूं आप तक पहुँचाइए। आप जी दियां सलाहां लैके आप जी नाल तालमेल करके आपां भी इस परिवार दे विच अगे नूं वध सकीए। अज असी इस संबंध दे विच बहुत सारियां गल्लां करांगे जिन्नियां साडे तों हो सकियां। कोशिश करांगे असी तिन्नों ही भाई जिम्मेवार हां कि साडी किसी भी गल दे नाल किसी दा दिल ना दुखे। हर एक दा आदमी दा सुभाव बखरा बखरा हुंदा है, आदतां बखरियां बखरियां हुंदियां ने, पर जिस चैनल दे उत्ते असीं बैठ के गल कर रहे हैं कंछी टीवी दे माध्यम तो जे असीं गल कर रहे हैं, असीं कंछी वाले दे सुभाव दे मुताबिक गल करनी है, जिहड़ा कि उन्हां दा सुभाव उन्हां ने सानू की कहा, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। असी आपस दे नाल किवें साझा पा सकते हैं, असी आपसी पाड़े किवें दूर कर सकते हैं, आपसी नफरतां नूं प्यार विच किवें बदल सकते हैं। कोशिश करांगे कि आप जी तक जिन्ना भी सानू कदी कदाई किते भी मौका मिले असी इत्थे बैठ के इहो ही गल ते पहरा दईए कि असी भाईचारा पैदा करिए। अज सब तो पहला जिन्ने भी प्रोग्राम असी जिन्ना भी प्रोग्राम करांगे कुछ जिथे खुशियां ने उत्थे गम भी ने। संत मुए क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए। रविदासिया कौम दे विचों सतगुर रविदास महाराज दे शरधालुआं दे विचों उन्हां दी बाणी दा उन्हां दे मिशन दा प्रचार प्रसार करन वाले कुछ सेवादार महापुरुष इस फानी संसार नूं छड्ड के अलविदा कह के संसार नूं सतगुरु रविदास महाराज दे बेगमपुरे जा पहुँचे ने। जो साढ़े तक खबर कंछी टीवी तक पहुँची है, सो साडा कंछी टीवी के प्रबंधकों का सारिਆਂ का फर्ज बनता है कि असी उन्होंने महापुरुषों नूं कंछी टीवी के इस मंच तो शरधा के फुल भेंट करिए। मैं बेनती करदा राज जी नूं क्लिप लाउण दी करन। पहला क्लिप संत गुरपाल दास जी संत बाबा निरंजन दास जी डेरा सचखंड बल्लां दे महापुरुष अते होर महापुरुष ये तारागढ़ नेड़े नसराला और उत्थे पहुँचे हुए ने पिछले कुछ दिनों के 20 तरीक नूं, क्योंकि संत गुरपाल दास जी तारागढ़ वाले कुछ दिन पहला इस संसार तो अलविदा कह के सानू कह के ते अपने बेगमपुरे जा पहुँचे ने। बंगा जी आपां इन्हां महापुरुषों नूं कंछी टीवी वालों
ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਆਖੋ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੇਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਘਟਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੌਂਕੀ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਕਿ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਬਾਦਾਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਬਾਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਨੇ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਚਾਲਣਹਾਰ, ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਪੀ ਚਲਣਾ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਈ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਤਰਨਾਈ। ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਰੰਕ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਬਾਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੌਮ, ਹਰ ਆਦਮੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਘੇੜਨਾ। ਸੱਚਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਈਓ ਹੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਾਕੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਹਰ ਧਰਮ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦੌੜ ਲੱਗਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਆ ਜੀ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼, ਏਡੀ ਏਡੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬੰਗਾ ਜੀ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰਸਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ YouTube ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਮ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚੈੱਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਮਾਡਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, MP MLA ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੀ 2010-11 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਰਮਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਮਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਹੀ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਮਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਧੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹ ਲੋਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਮਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਈਏ। ਰਮਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਮਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਇਓ। ਰਮਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੂਜੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਬੈਨੀਫਿਟ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਲਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਬੰਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 85% ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਭੀੜ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਭੀੜ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਭੀੜ ਸਾਡੀ ਆ, ਝੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਭੀੜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਭੀੜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਰਵਾਨੀ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ, ਵੈਲਫੇਅਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਗਾ ਜੀ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਪੋ ਆ ਨਾ, ਹੂਬਲਵਾ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਬਹਾਰੀ ਫੇਰਦੇ ਸੀ, ਤੀਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੌਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਝਾੜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੀਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਤੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਸੁੰਭਣਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਜਾਊ? ਨਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਕੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਆਫ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ, ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਮਾਰਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਗਾ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਪਟ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਜੰਟ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਰੱਖੇ ਆ ਵੀ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟਣੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੇਲਾ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਾਂ ਤੇਲ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਾਂ ਕੰਡੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੋਕਲਪੁਰਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੂਤਨੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਚੰਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਖ ਨਿਵਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MLA MP ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 24 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲੋ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MP MLA ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਜਨ ਗੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ MP ਦੇ ਅੰਡਰ 9 MLA ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ 9 MLA ਦੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ MP ਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ MP? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਐਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ।
ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਾਰਡ ਹੋਊਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ MP MLA ਆ, ਇਹ 5-5 7-7 ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਮਸਲਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਐਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਟਰਸਟ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 4-5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ MP ਸਾਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਟਰਸਟ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਛੱਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। 1 ਨੰਬਰ। 2 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੁਲਗਾਬਾਦ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਥੋੜੀ ਮਿਲੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਤੱਕ। ਪਰ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖਬਰ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਸਟੈਂਪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਖਬਰ ਤੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ, ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 3 ਜਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ TV ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 7:30 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ TV ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਆ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਆ? ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਓ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗੂਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਉਹ ਜਾਗਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਚੌਂਕੀ ਜੀ ਕੰਮ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਗਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 197 ਦਾ
ਕਲੌਜ 197 ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਖੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਗਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਡਾ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਓ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਸੰਗ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਮ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਏ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਾਵ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਗਲਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬਨਾਰਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਨਾਰਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਨੌਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਹਿਸੀਲ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪੰਡਤ ਆ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਤਨ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਮੈਂ ਫਿਰਨੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਢਵਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀਏ ਕਲੇਰੀਆ ਪੁੱਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘੀ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਗੇੋਂ ਮੰਦਿਰ ਅੱਗੇੋਂ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, MLA ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਢਾਉਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਢਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਫੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚੀ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਢਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਸੜਕ ਕੱਢਣੀ, ਸੜਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮਗਰ ਦੀ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੱਢੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਇਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗਾ ਤਕੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਸੜਕ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੰਦਿਰ ਢਵਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਘਰ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੈ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਕਟਮ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ ਢਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਢਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਹੁਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੰਸਰਾਜ ਬੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਮਲ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸੈੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਬੰਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਖੜਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋ 2 ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂਗਟਨ ਡੀਂਗਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਟੰਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੰਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡੇ ਛੋਟੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 25-30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸ਼ੁਕਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁਣ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪ ਸੱਦਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਮਲ ਜੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਚਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਲਿੱਪ ਲਾਇਓ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਖੜੇ ਪੈਰ ਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਗਲੀ ਹੋਵੇ, ਮਹੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਚਿੱਠੀ 1.5 ਲੱਖ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਈਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੂਹਰੇ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਇਹਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤਾਈਂ ਤੇ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਾਈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਉਹ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਤਬਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਭਾਜੀ ਦੇ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਬਾਘਮਾਰੇ ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ 1 2 4 10 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੋਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡ ਕਾਸਟਾਂ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਆਰਾਮ ਬੰਦਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੁਲਗਾਬਾਦ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਧਾਰਾ 44 ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਂਕੀ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੋਰੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ MP ਨਾਲ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਤੀ ਆ, ਠੀਕ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਪਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਬੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬਈ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਛੋਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬੰਗਾ ਜੀ ਸ਼ੰਕੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਆ, ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੈਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ BJP ਉਹਲੇ ਬੈਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੰਗ ਕੇ ਦਿਖਾਲਣ ਡਏ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ TV ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਬਣਦਾ, ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈਏ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਹੰਸਰਾਜ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਊਟਕਮ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੁੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਖਿਆਨ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜਗਦੇਵ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਵਾਨਾ ਰਾਮ ਮੈਨੀ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜਗਦੇਵ ਜੀ ਜੀ। ਆਨ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜੀ ਦੂਸਰਾ, ਕੌਣ ਬੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਬੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੰਮ ਜੀ। ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜਗਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਐਨ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਿਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਜਾਣੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਲਗਾਓ। ਜੀ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਾ ਜੀ ਟੀਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਮੇ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੁਮੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮਗਰ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਰ ਤੇ ਭੌ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਡਰ ਤੇ ਭੌ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਓ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਕਲੇਰ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਭੋਲੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰਸਟੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਬੰਗਾ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਈ ਆ, ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਰਲੋ ਮਿਲੋ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲਾਸ਼ ਬਣਦਾ ਆ, ਦੂਜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੇਨ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ। ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕੱਲੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲੀ ਪਾਉ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਮੈਂ ਹੈ। ਚੌਂਕੀ ਜੀ ਐਂਡ 'ਚ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਂਝਾਂ ਵੰਡਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੋਚਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭਿਆ ਆ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।